कृपा करो मुझ ऊपरे सुख निधि सहजानंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। स्वामिनारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तम। सर्वेभ्यं परमां शांतिं आनंदम सुखमर्पयेत्। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। सियावर रामचंद्र भगवाननी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने चातुर्मास कथा श्रवणना भाव भर्या स्नेह भर्या जय स्वामी नारायण। भगवाननो निश्चय एटले के अध्यात्म साधनानी अंदर एकड़ो छे अने भगवानना निश्चयनी वात आपणे परम दिवसे करी अने जो भगवानना निश्चयमां कचाश हशे तो श्रीजी महाराजे वचनामृतनी अंदर ज कह्युं के भगवानने ए सारुं एने ईच्छवुं हशे ने तोय रूडुं नहीं थाय। એટલે નિષ્ઠામાં ફેર આપણે પાડવાનો નથી। પણ હવે આપણને બીજો એક પ્રશ્ન થાય કે ભગવાનનો નિશ્ચય તો અમારે કરવો જ છે, બરાબર રીતે કરવો છે, પણ યથાર્થ નિશ્ચય ક્યારે કહેવાય? તો જો એક મનુષ્ય ભાવ અને એક દિવ્ય ભાવ, જો નિશ્ચયમાં કસર કે કાચપ રહેશે ને એટલે કે શું આપણે મનુષ્ય ભાવને દૂર કરવાનો છે અને ભગવાન અને સંત પ્રત્યે અખંડ દિવ્ય ભાવ રાખવાનો છે તો यथार्थ निश्चय कहियो के हवाय। बाकी जो करोड़ रुपया आपने कोईक आपे लींबोळीनी ये आपणे लींबू कई नाखीए, तमने लाभ मळे, कंईक आर्थिक लाभ मळे, कंईक तमने मानसिक रीते शांतिनो लाभ मळे, तमने आंकता स्वागता तमारी थाय ने तमे ए रीते जोड़ाव तो एने महात्म ज्ञान युक्त निश्चय नो कहेवाय, एने यथार्थ निश्चय नो कहेवाय। यथार्थ निश्चय एने ज कहेवाय कि भगवान के संत में अखंड दिव्य भाव रहे। ये भगवान तमने एक गधेड़ा ऊपर बेसारे तोय तमे आनंद में होवा पड़ो, तोय तमे एनी सेवा भक्ति करता होवा पड़ो, अने जो तमने भगवान के संत ए तमने हाथीनी अंबाड़ीए बेहाड़े तोय तमारे एमां स्थिर रहेवानुं छे। कारण के दासना दुश्मन हरि केदी होय नहीं, जेम करशे तेम सारूं ज करशे। ये भले बात आपने आज मनाय के न मनाय पण ए आपने भविष्य में ख्याल आवशे। भारतना भूतपूर्व प्रेसिडेंट एटले के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अत्यारे हयात नहीं, परंतु आ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के एमने पायलट बनवुं हतुं अने पोते इंटरव्यू देवा माटे गया। हवे 7 ने सिलेक्ट करवाना हता ने एमनो नंबर 8मो आव्यो। हताश निराश थई गया। एमने मरवानुं नक्की कर्युं कि हवे मारे जीवવું જ નથી, कारण के बाळपणथी ज ते एवी पुरुषार्थ करेलो, छापा वेचेला अने मेहनत करवा छतांय तेमने फळ न मळ्युं એટલે હતાશ નિરાશ થઈ ગયા। ત્યારે કોઈકે એમને કહ્યું જો સાચું માર્ગદર્શન મળે ને તો વ્યક્તિ બચી જાય, નકર વ્યક્તિ મરી પણ જાય। આજે તમે જો દુનિયાની અંદર ઘણા બધા એવા છૂટાછેડાઓ થાય છે, ઘણા બધા આત્મહત્યા કરીને મરે છે। बोलो 40% वाळाने कई उपाधि न होय अने जेने 90 के 92% आव्या होय ने ए पोते मरी जाय के 8% केम घट्या। तो जो आ केना उपर ख्याल आवे के एनी समजणमां कंईक फेर छे। जे रीते एने समजवानुं हतुं ए समजण एने राखी नहीं एटले पोते मरवा माटे तैयार थई गयो। बाकी आत्महत्या करनारने एक ज प्रश्न पूछीए के तमने एवो कई सारो एक विचार ज न आव्यो जेथी जीवन जीववुं? जो महाराजे शिक्षापत्रीनी अंदर कीधुं, महंत साहेबे सत्संग दीक्षा ग्रंथनी अंदर कीधुं के गमे तेवुं थई जाय, गमे एवो मोटो गुनो थई जाय पण आत्महत्या तो क्यारेय ते कोई जीवे करवी नहीं। तो जो आत्महत्या नहीं करवानी वात करे छे तो आ प्रकारनी समजण जो होय तो कोई आत्महत्या करे नहीं। पण जो एनी पासे विचार नथी, एनी पासे समजण नथी एटले पोते बहार आवी शकता नथी। गुणातीतानंद स्वामीए त्रीजा प्रकरणनी 46मी वातनी अंदर कह्युं छे जो आ भगवान रह्या ने ए भगवाननी प्राप्ति आपणने एमनाम नथी थई। गुणातीतानंद स्वामी पोतानी वातोनी अंदर कह्युं, आपणे ए वातनुं वांचन करीए
જેથી વિશેષ આપણને પ્રતીતિ થાય. સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. સ્વામીએ વાત કરી છે, વરતાલમાં આંબા હેઠે ચાર પાટીદારે મહારાજને કહ્યું છે કે મહારાજ, તમારા ચરણાવિંદ સામું એ જોઈએ છીએ તો તમે પુરુષોત્તમ જણાવશો, ને તમારા શરીર સામું જોઈએ છીએ તો તમે મનુષ્ય જેવા જણાવશો. હવે જો આવું વડતાલમાં બધું આંબા હેઠે ચાર પાટીદારોએ મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો, પણ આપણને અત્યારે એ જ પ્રશ્ન છે ને, અને એ પ્રશ્નમાં બહાર નથી આવતા. પણ ત્યારે મહારાજે શું કીધું? જો મહારાજે પોતાનો મહિમા કહ્યો કે વિરાટ બ્રહ્મા છે, તેણે તેના 50 વર્ષ ને 1.5 પહોર દિવસ ચડ્યો ત્યાં સુધી આ ચરણાવિંદની સ્તુતિ કરી. ત્યારે 2 ચરણાવિંદ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા છે, અને પછી તમારે તો સૂજે એમ સમજાય. મહારાજે સ્પષ્ટ કહી દીધું, વિરાટ બ્રહ્મા એટલે એક મટકું ભરે ને તો ગમે એટલા બ્રહ્માંડ હોય ને બધું તે વિનાશ થઈ જાય. તો એમના વર્ષો તમે વિચાર કરો, 50 વર્ષ ને 1.5 પહોર. ત્યારે આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ પૃથ્વી ધરા ઉપર આવ્યા છે, અને એમને એવા ચરિત્રો કર્યા, એમને એવી સમજણો આપી. ત્યારે આપણે અત્યારે બધા સુખિયા છીએ. અત્યારે તમે જો ગમે તેવો આપણા જીવનમાં પ્રશ્ન આવે તો આપણને કોઈ પણ પ્રશ્ન આપણને એ નિરાશ નથી કરી શકતો. ફરી વખત આપણે એ ભાંગી પડ્યા હોય ને તો ઊભા થઈ જઈએ છીએ. તો આ જ્ઞાન કેવું હશે, આ સમજણ કેવી હશે કે તમને એમાંથી બહાર કાઢે છે, તમને નિર્ભય કરે છે, નિશ્ચિત કરે છે, તમને ધન્ય કરે છે, તમને પૂર્ણ કામ પણ. હવે તમારે કંઈ કરવાનું બાકી છે જ નહીં. આવું કયું જ્ઞાન છે કે તમને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? તો એ આપણને વચનામૃતની અંદર સ્વામીની વાતોમાંથી અને આપણને આ સિદ્ધાંતો ઉપરથી ખ્યાલ આવે. અને ખરેખર જો આપણે ભગવાનના ચરણાવિંદ સામું જોઈએ ને તો આપણને જણાય, પણ શરીર સામું જોઈએ તો? કારણ કે જો મહારાજે ઘણા બધા એવા ચરિત્રો કર્યા છે. મહારાજ ભાગ્યા પણ છે, મહારાજે માંદગી પણ ગ્રહણ કરી છે, મહારાજે રીસાણા પણ છે, મહારાજે જેમ નાનો બાળક જમતો હોય એવી રીતે મહારાજ જમેલા પણ છે. તો આવા મહારાજે ચરિત્રો કરેલા જ છે. પણ એ બધા ચરિત્રો કયા છે? એ દરેક ચરિત્રોમાં આપણે દિવ્ય ભાવ રાખવાનો, નિર્દોષ બુદ્ધિ રાખવાની. એટલે જ તે ડાંગરવાના તે જતનભાઈ શું કહે છે? મહાબળવંત માયા તમારી, જેણે આવરિયા નર નારી, એવું વરદાન દીજીએ આપે, એહ માયા અમને ન વ્યાપે. તો મહાબળવંત તમારી આ માયા છે, અમારે એમાં તમે એમાં અમને ઘુસાડતા નહીં. અમને એવું વરદાન આપો કે આ માયા અમારું કાંઈ બગાડી ન શકે. જો આપણે બધાય માયાવી જીવો છીએ, માયામાં અટવાયેલા છીએ, તો જો આવું વરદાન એટલે માગ્યું છે. અને ખરેખર માયામાં લેવાય જ જઈએ છે. તમે જો ભાવનગરથી જ તે લાડુદાનજી બારોટ પોતે ગઢડા સ્થિત શ્રીજી મહારાજના એ ભગવાનપણાની બોલો પરીક્ષા માટે નીકળેલા હતા. હવે સ્વાભાવિક રીતે રસ્તામાં એમને સંકલ્પો શું કર્યા કે જો આ સ્વામિનારાયણ ખરેખર ભગવાન હોય ને તો એમના બંને ચરણોની અંદર છે ને શાસ્ત્રોક્ત 16 ચિહ્નો હોય. અને પાછું લાડુદાનજી જ્યારે દાદા ખાચરના દરબારમાં પ્રવેશ્યા ને સાથે બોલો શ્રીજી મહારાજે તેમના નામ ને વૃતાંત ને બધી સભાજનોને કીધું. પ્રથમ વખત જ મિલન થયેલું હતું, અને પોતાના ચરણાવિંદ લાંબા કરીને 16 ચિહ્નોનું દર્શન કરાવ્યું. અને પછી લાડુદાનજીને ભગવાનપણાનો નિશ્ચય થઈ ગયો, અને ત્યાર પછી તો શ્રીજી મહારાજના ચરણે જીવન સમર્પિત કર્યું. અને લાડુદાનજી આપણને ખ્યાલ છે સંપ્રદાયની અંદર સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી તરીકે વિખ્યાત બન્યા. પણ મુખ્ય શું વાત કરવી છે મારે તમને કે મનુષ્ય ભાવ આવ્યો, પણ જો ભગવાનનો નિશ્ચય પાછો થઈ ગયો કે ભલે મનુષ્ય જેવા જણાય છે પણ આ ખરેખર તો ભગવાન છે. હવે મનુષ્ય ભાવ એટલે શું? જો આજે આપણે આ ભગવાનના નિશ્ચયની અંદર આ મનુષ્ય ભાવ ને દિવ્ય ભાવ છે શું ને એની જ વાત સાંભળવીશ. અને ખરેખર ભગવાનનો યથાર્થ નિશ્ચય ત્યારે જ થશે કે જ્યારે આપણે આ મનુષ્ય ભાવ અને દિવ્ય ભાવનો ભેદ સમજી શકીએ. તો જો મનુષ્યમાં રહેતા જે કામ હોય, ક્રોધ હોય, સ્વાદ હોય, લોભ હોય, ઈર્ષા હોય, મત્સર હોય, આશા હોય, તૃષ્ણા હોય, આવા ઘણા બધા સ્વભાવો છે. પછી તમે જો જન્મ મરણ હોય,
શિશુ અવસ્થા તમે જો, બાલ્યાવસ્થા તમે જો, યૌવન અવસ્થા તમે જો, વૃદ્ધાવસ્થા જો, ભૂખ તરસ માણસને લાગે તો આ બધાય દેહના ભાવો રહ્યા ને એ ભગવાનને વિષય પરઠવાને એ મનુષ્ય ભાવ કહેવાય. આપણામાં કામ ક્રોધ લોભ હોય છે. હવે ભગવાનમાં તમે એ કરો કે આ તો બહુ તે સ્વાધ્યા છે. જો તમે ભગવાન અને સંતને જેવા સમજશો ને એવા તમે થશો. ભગવાન કે સંત જેવા તમારા ગુણો પ્રાપ્ત કરવા છે તો શું કરી શકાય? હું તમને એક જ તે દ્રષ્ટાંત આપું. જુનાગઢના જોગી એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પોતે જુનાગઢ મંદિરના મહંત હતા, છતાં પણ નીચી ટેલની સેવા કરે. હવે એક વખત આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એ સભામાં બધી કથા વાર્તા કરતા, અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાત આવે એટલે મને તરત એક વાત યાદ આવે કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી 8 પુરાણી રાખેલા હતા. એક એક પુરાણી 3-3 કલાક કથા વાર્તા કરવાની, 24 કલાક અખંડ કથા વાર્તા બોલો શરૂ રાખતા. અને એ ચરોતરમાં લીલો પલ્લવ સત્સંગ રહેતો. શા માટે? કથા વાર્તા એમને પ્રાધાન્ય રાખતા. એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી બહુ વાતો કરી. તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી વાતો કરતા હતા ને એક જ જુનાગઢનો એક હરિગુણ ભાવી હતો. એ પોતે સભામાં બેઠો. હવે સભામાં બેઠો ને એટલે સભા પૂરી થઈ એટલે એને વિચાર શું કર્યો? પોતે સ્વાદ્યો હતો, એને ખાવા પીવાનું બધું ટનાટન જોઈએ. અને એના માતૃશ્રી ને એના ધર્મપત્ની એના આ સ્વાદ્યા સ્વભાવના લીધે બહુ કંટાળી ગયા હતા. કારણ કે ગમે ત્યારે જમવા બેસે ને ત્યારે થાળી ખખડાવ્યા વગર રહે નહીં, અને ગમે ત્યારે ગમે એવું બોલી નાખે. એટલે આમ એ જમે ને ત્યાં સુધી શ્વાસ અધર જ રહે, હમણે કંઈક કહેશે, હમણે કંઈક કહેશે. એટલે સ્વાદ્યો સ્વભાવ હતો. એટલે આને વિચાર શું આવ્યો કે આ તો જુનાગઢ મંદિરના મહંત છે, તો આમે તો બહુ સારું સારું જમતા હશે, ચાલો ને આપણે જોઈ આવીએ કે શું જમે છે આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી. મહંત છે એટલે મિષ્ટાનો 32 ભાતના પકવાનો તો હશે જ તે. તેમ વિચાર કરીને જોવા ગયો કોઠારની અંદર, તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પોતે એક ઓરડાની અંદર જમતા હતા. તો હવે આ તો બારીમાંથી જોયું એટલે બધા સેવક સંતોએ છે ને એ બાજરાનો ભૂકો હોય એટલે ચૂરમું એ નાખ્યું. એટલે આને આગેથી શું લાગ્યું, જો આ ચૂરમું નાખ્યું છે. પછી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી છાશ મગાવી એટલે આને શું લાગ્યું, દૂધ પાક છે. પછી ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ છે ને મીઠું મગાવ્યું. એટલે આ વ્યક્તિને એવો વિચાર આવ્યો કે આ ચૂરમું દૂધ પાક બરોબર છે ભેગું કર્યું એ પત્તરની અંદર, પરંતુ આ મીઠું કેમ એને અંદર નાખ્યું? ગળપણમાં ચૂરમામાં થોડું મીઠું ચાલે, એમાં થોડું ચાલે, શાકમાં ચાલે. તમને કોઈ કે સરસ મજાનો દૂધ પાક બનાવ્યો ને તેમ મીઠું માગો, તમારે જેવો મૂર્ખો કોઈ બીજું ન કહેવાય. એટલે આને વિચાર કર્યો, પ્રશ્ન એમને રહી ગયો કે આ કઈ રીતે જમે. પછી બીજા બધાને પૂછ્યું ત્યારે કહ્યું કે આ તો અમારા ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એ બાજરાનો રોટલો ને એક દિવસ વાસી એનું ચૂરમું કરી નાખે અને એમાં મીઠું નાખે ને છાશ નાખે ને આ જ એમનો ખોરાક છે. ગળ્યું કે ચીકણું કે દૂધ એ કંઈ પણ ગ્રહણ કરતા નથી. જો આ સ્થિતિ એ બતાવે ને જો એને ગુણ આવ્યો, હું તમને કહું છું શું કે મોટા પુરુષ કે ભગવાનના જ્યારે આવા પ્રસંગો સાંભળો ને ત્યારે શું અસર થાય, તો એ વ્યક્તિ સ્વાદ્યો હતો અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી નિસ્વાદી જાણ્યા અને એનો સ્વાદ્યો સ્વભાવ દૂર થઈ ગયો. મહંત સ્વામી મહારાજ તમે જો 40 વર્ષ સુધી પરવળનું શાક, મોળા મગ, બ્રોકલી આવું જ જમ્યા છે પોતે, અને એ પાછું મીઠા વગરનું. જો આ પ્રસંગ કોઈએ સાંભળે ને મનન ચિંતન કરે કે આપણા ગુરુ જો આવા નિસ્વાદી હોય તો આપણે પણ નિસ્વાદી બનવું જોઈએ. આજ આપણી ભક્તિ છે, આજ આપણને આ પ્રગટનો સત્સંગ શીખવે છે. શ્રીજી મહારાજ થઈ ગયા, વાત સાચી, 245 વર્ષ થઈ ગયા, પરંતુ અત્યારે શું, તો અત્યારે આપણી આ ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા આપણને શીખવે છે, આપણને સમજાવે છે. તમે મહંત સ્વામી મહારાજ કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના કેટલા બધા અપમાનો થયા, તો એ અપમાનોના પ્રસંગો સાંભળો ને ત્યારે તમને ખ્યાલ આવે. ગોંડલની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બિરાજમાન હતા અને ત્યાં એક ઝાડવાના એક ડાળખી છે નડતી હતી, એ એક કાપી અને કોઈક વૃક્ષ પ્રેમી હતો તો એ પોતે આવીને બોલો અનાપ શનાપ એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને ખખડાવી ગયો સભા વચ્ચે.
પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તો ધીરજતાથી બે હાથ જોડીને માફી જ માંગી, અમારી ભૂલ થઈ ગઈ. હવે એને કોણ કહેવા જાય કે લાખો વૃક્ષોને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એ વાવ્યા છે, જતન કર્યું છે, અને પોતે પ્રકૃતિ પ્રેમી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પણ છે. પણ જો આવી રીતે અવગુણ લીધો એને, પણ જો ખરેખર જો હવે આ પ્રસંગ ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કેટલા પોતે એ નિર્માની વર્તે છે. એમનામાં ક્રોધનો સ્વભાવ જ નથી. જો આવા ગુણો ઉપર વિચાર કરીએ ને તો આપણા જીવનમાં જ્યારે પ્રશ્નો આવે ને ત્યારે આપણે સ્થિર રહી શકીએ. નકર તો શું થાય, જેમ એક હાથે તાળી ન પડે, બે હાથે તાળી પડે, એમ પ્રશ્ન રહ્યો ને બંને તરફથી હોય, એક તરફથી હોય એવું ન હોય. નકર તો પ્રશ્ન જ ન ઊભો થાય ને. તો જો આપણને આ મોટા પુરુષ અને આપણી આ ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા આપણા ઈષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણ શીખવે છે, તો જો આપણે પણ એમના જેવો ગુણો પ્રાપ્ત કરવા હોય, ભગવાન જેવો આનંદ પ્રાપ્ત કરવો હોય, તો એમણે જે પ્રસંગો, એમને જે નિયમોમાં એ આપણને શીખવ્યું છે ને એનું પાલન કરવાનું છે, યથાર્થ રીતે પાલન કરવાનું છે. સીતાજીનું હરણ થઈ ગયા પછી તમે જુઓ, મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ પોતે વ્યાકુળ બને છે. બોલો, વનમાં મૃગલાને, ઝાડને, ઝરણાને એ સીતાની ભાળ પૂછવા લાગે છે. હવે આ જોઈને છે ને પાર્વતીજીને રામને વિશે મનુષ્ય ભાવ આવ્યો કે આ ભગવાન થઈને આ એક સ્ત્રીની પાછળ આવા ગાંડા કેમ થઈ ગયા. પણ જો આ ભગવાન રામે મનુષ્ય ચરિત્ર કર્યું. બાકી ભગવાન રામ તો પોતે ધારે એ રીતે પોતે કરી શકે ને. અને એમને બધી ખબર જ હતી શું થયું છે, ઘટના શું બનીશ, કારણ કે પોતે ભગવાન હતા, થોડા સામાન્ય આપણી જેવા વ્યક્તિ હતા. શ્રીજી મહારાજ એક દિવસ છે ને વહેલી સવારે ગરડામાં છે ને દાદા ખાચરના દરબારમાં ઝીણાભાઈના બહેન, એમનું નામ અદીબા, એમના ખભે હાથ મૂકીને બોલો સીડી ઉતરતા. તો ગઢાળીના આંબા શેઠે છે ને આ દ્રશ્ય જોયું. હવે આ ગઢાળીના આંબા શેઠની હું તમને થોડીક વાત કરું. આપણે આજનો આ વિષય નથી, પણ હું તમને પ્રસંગની વાત કરું. આ ગઢાળીના આંબા શેઠ હતા. વહેલા બ્રાહ્મ્ય મુહૂર્તમાં 3:30 વાગે જાગે. હવે ગઢડા પાસે ગઢાળી આવ્યું છે. આ ગઢાળીથી ગઢડા અંદાજિત 10 થી 12 કિલોમીટર આઘું છે. બ્રાહ્મ્ય મુહૂર્તમાં જાગીને બોલો અગાઉથી રાતે એ દાંતણ હોય ને, તાજે તાજા દાંતણ એક પાત્રની અંદર બોળે, એમાં એલચી નાખે. આવા દાંતણ પલાળીને સવારમાં ગઢાળીથી ગઢડા પોતે ચાલીને આવે ને મહારાજ બોલો એ દાંતણ લેન અને પછી એ દાંતણ કરતા. પછી મહારાજના દર્શન કરીને એ પાછા ગઢાળી જતા. આવો નિત્યક્રમ એમનો હતો. અને એટલું જ નહીં, મહારાજને તો કહ્યું કે તમે છે ને અમારે ત્યાં પરમહંસો સંતોન લઈને આવો, મારે રસોઈ કરવી છે. તો તો કીધું કે કેટલા લઈને આવશું, થોડાક માપે માપે લઈને આવજો ને એટલે તાઈન ન પડે. તો 100, 150, 200 કીધું તું ને બોલો 500 જણા બધા સંતો પરમહંસો શ્રીજી મહારાજ તો બોલો લાડવા ખૂટવા જ ન દીધા. આવા ચમત્કાર શ્રીજી મહારાજે કર્યા. પછી પાકની બધી જે અલગ અલગ સિઝનેબલ જે ફ્રૂટ હોય ને તો ગાડા ભરી ભરીને એ ગઢડા આવે, જુનાગઢ આવે અને બધા સંતો ભક્તોને બોલો ખવડાવતા. આ ગઢાળીના આંબા શેઠ આવી ભક્તિ કરતા, આવી સેવા કરતા, આવો મહિમા સમજતા. પણ એક મહારાજે ચરિત્ર કેવું કર્યું કે એ ઝીણાભાઈના બહેન અદીબા હતા અને એ અદીબાના ખભે એક ખાલી હાથ મૂક્યો અને ત્યાં એમને દ્રશ્ય જોયું અને બોલો મનુષ્ય ભાવ આવી ગયો કે આને થોડા ભગવાન કહેવાય. આવી રીતે થોડી કોઈ સ્ત્રીના ખભા ઉપર હાથ મુકાય. તો બોલો નિર્દોષ બુદ્ધિ ન રહ્યો, દિવ્ય ભાવ ન રહ્યું, દાંતણ આવતું બંધ થઈ ગયું, બધું ભક્તિ ભક્તિ બધી જીરો. તે મહારાજ કે કેમ આંબા શેઠ નથી આવતા? પછી તો બધી વાત કરી. બ્રહ્માનંદ સ્વામી બોલો મનાવા ગયા કે આ તો ભાઈ મનુષ્ય ચરિત્ર કર્યું છે, આ તો ભગવાન છે અને આ બધી લીલાઓ કરે છે. પછી એ માયના અને પછી આવતા થયા. આવું થશે. સત્સંગમાં આવ્યા ને ઘણી બધી સેવા કરવાથી, ઘણી બધી ભક્તિ કરવાથી, અરે સાચો ભાવથી ભાવનાથી જોડાવા છતાં પણ જીવનમાં એવા પ્રશ્નો આવશે. તમે સાચી દાનતથી સેવા કરશો છતાં પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને તે દિવસમાં બોલો એક જ વાર પાછ જમવાનો નિયમ. અને કોઈક વાર કોઈ ભક્તને રાજી કરવા માટે પોતે સાંજે આમ જમતા. હવે અમુક સંતો છે ને લોટ છે ને પાણીમાં પલાળીને પોતે નિસ્વાદી બનીને પીતા. એટલે એમને સ્વામીને 2 વાર જમવાની ક્રિયામાં બોલો મનુષ્ય ભાવ આવતો. અને સત્સંગ મૂકીને પાછા એ ચાલ્યા ગયા. તો એમને શું અભિમાન આવી ગયું કે અમે આ લોટ પલાળીને જમીએ છીએ
અને આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી 2 ટાઈમ જમે છે, તો બોલો અવગુણ આવીને પોતે વહી ગયા. તો જો એવું છે, આ સત્સંગની અંદર આવો તો આ સત્સંગની અંદર કાંઈ એવું નહીં તમારા મનની અંદર બધું થશે. અહીંયા તો કેવું છે, જેમ પ્રમુખ સ્વામીમાં જે કીધું એમ કે આ મંદિર છે ને એક હોસ્પિટલ છે. જેમ હોસ્પિટલમાં જઈએ ને તો ત્યાં બધા દર્દીઓ હોય. અમુકને પથરીના દુખાવા હોય, અમુકને પોસ્ટેજના દુખાવા હોય, અમુકને પાછી માનસિક બીમારી હોય, તો અમુકને પાછું ઝાડા ઉલટીના પ્રશ્નો હોય, અમુકને પગ ભાંગી ગયા હોય. તો એ બધાય પોતાને કઈ રીતે સારું થાય ને એ માટે પ્રયત્ન કરે. બસ એવી જ રીતે આ મંદિર કેમ હોસ્પિટલ, કે આ મંદિરમાં તે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સ્ય, માયા, તૃષ્ણા, અહંકાર નામના સ્વભાવો છે. રોગો થયા છે, એવા ભવ રોગો થયા છે ને મટે વિના છૂટકો જ નથી. મટાડવું જ પડશે, આજે નહીં તો આવતીકાલે. એટલે એ મટાડવા માટે આ ગુણાતીત સંત બેઠા જ છે, ભગવાન બેઠા જ છે. પણ આપણે હોસ્પિટલમાં દાખલ તો થવું પડશે ને. હવે તમને પથરીનો દુખાવો હોય ને તમે ઘરે ને ઘરે રહ્યો, ના મટી જશે મટી જશે મટી જશે, તો એમ ન મટે. એમ તમારી રીતના તમે મેડિકલમાં દવા લાવીને તે પીવો તો એમ ન મટે. ડોક્ટર પાસે જવું જ પડે. એ ડોક્ટર કે ને દવા પીવી જ પડે ને એની ચરી પાળવી જ પડે. બસ એમાં ગુણાતીત સંત પુરુષ સત્પુરુષ રહ્યા ને, અને જે ભગવાન રહ્યા ને એ પણ આપણા સત્સંગની અંદર, એ હોસ્પિટલની અંદર બિરાજમાન છે. એમ બધા એમાં સ્વભાવ અલગ અલગ હોવાના પાછા. તો એ સ્વભાવોને મેચિંગ કરવાના. એ સ્વભાવ છે ને એ આપણને સુધરવા માટે છે. જો આવો વિચાર હોય ને તો કાર્ય થાય, બાકી તો સુધરવાનું નામ ન લઈએ. અહંકાર ઓછો જ ન થાય. અને ભગવાન અને સંત આવા મનુષ્ય સ્વભાવ સ્વતંત્રપણે ગ્રહણ કરે છે અને એનો ત્યાગ પણ કરે છે. હવે આવા સ્થૂળ દેહ કે અંતકરણના ભાવો એમને બંધન કરતા નથી. એમ છતાંય જો મનુષ્ય દેહ ધારણ કર્યા છે, એટલે દેહના ભાવ રે, જન્મ મરણ હોય, બાળ હોય, યુવાન હોય, વૃદ્ધાવસ્થા હોય, ભૂખ તરસ હોય, થાક હોય, સાજા માંદા હોય, આ બધું ગુણાતીત સંત એ પોતે જણાવે છે. પણ એમાં નથી આ માનવાનું છે, એને દિવ્ય ભાવ કહેવાય. અને ખરેખર આ દિવ્ય ભાવ આપણે રાખવો જ પડશે. પોતાની સરખી કરીને જાણે પુરુષોત્તમની કાયા રે, પોતાના સરખી કરીને જાણે પુરુષોત્તમની કાયા રે, નરસૈયાના સ્વામીની લીલા ઓલા મતિયા કહે છે માયા રે. એ ભગવાનમાં જે હકીકતમાં છે ને એ દિવ્યતા હોય, ઐશ્વર્ય હોય, સામર્થ્ય હોય, તો એ ન દેખવાથી ન માનવું એ મનુષ્ય ભાવ છે. અને ખરેખર ભગવાનમાં જે હકીકતમાં નથી ને, આ દેહ સ્વભાવો એ જે દેખવાથી માનવું છે ને એ પણ મનુષ્ય ભાવ જ છે. એમાંથી આપણે પર થવાનું છે, અને એ પર થશું તો જ તે આપણે સુખી થશું. હોવું અને દેખાવું આ બંને બેનો છે ને ભેદ પારખવાની દ્રષ્ટિ ન હોય ને એને મનુષ્ય ભાવ આવે છે. અને આ મનુષ્ય ભાવથી આપણે એ પર થવાનું છે. ખરેખર ગુણાતીત સત્પુરુષના જ્યારે જીવન પ્રસંગો જોઈએ અને જ્યારે આપણે એમની લીલાઓ જોઈએ ને ત્યારે આપણને એમાં ઘણી બધી વખત એવું થાય છે. ઘણી વાર શું, વસ્તુ વ્યક્તિ હોવા છતાંય કોઈ કારણસર ન પણ દેખાય. તમે જો બેક્ટેરિયા રહ્યું, નામ તો આપણે સાંભળેલું, અતિ સૂક્ષ્મ છે, નથી દેખાતા બેક્ટેરિયા. તમે જો લંડન ને ન્યુયોર્ક છે કે નથી, પણ કેટલા દૂર છે, દેખાય છે આપણને નથી દેખાતા. હવે ભીતની પાછળ શું છે, તો એ આવરણ હોવાય જ નથી દેખાતું. ઘણી વખત તો કેવું છે, અતિ નજીક હોય ને તોય ન દેખાય. આંખની પાપણ, હવે આંખે પાટો બાંધ્યો હોય તો પણ નથી દેખાય. બસ એવી જ રીતે ભગવાનમાં દિવ્યતા હોય, ઐશ્વર્ય હોય, સામર્થ્ય હોય, તો છતાં જો માયાના આવરણ, એ મોતિયા કે માયોના ગોગલ્સ પહેરેલા હોય ને તોય તે જણાતું નથી. તે કેટલીક વાર તો ન હોવા છતાંય તે બોલો કોઈ કારણસર પરિણામ આપણને દેખાતું નથી. ઝાંઝવાના જળ નીર આપણે જોયા છે, જેને મૃગ જળ કહેવાય. ઉનાળાની અંદર વધુ દેખાય. જ્યારે આપણે કોઈ કાર કે ફોર વ્હીલ કે હાલીને જતા હોય તો સામે તમને પાણી દેખાય. રણમાં પણ આવું દેખાય, પણ હકીકતમાં વાસ્તવમાં ત્યાં પાણી હોય નહીં. ઘણી બધી વખત રેલવે 2 પાટા દૂર જતા ભેગા થઈ જાય, એ આપણને એવું દેખાય છે. ઘણી વખત પાણીમાં લાકડી બોલો ત્રાસી દેખાય છે, પણ થોડી લાકડી ત્રાસી છે નથી. તો આ સાચું નથી છતાં દેખાય છે ને, એમ ભગવાનમાં દેહ ભાવ, મનુષ્ય ભાવ દેખાય છે ને, પણ હકીકતમાં એમાં છે નહીં. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પણ લીલાઓ કરી છે, રામ ભગવાને પણ લીલાઓ કરી છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણે પણ લીલાઓ કરી છે. પોતે સંતાઈ ગયા બોલો મહિનો સુધી.
પોતે એ ઘણા બધા દ્વેષીઓથી બોલો ભાગ્યા છે, ઘણું બધું એમને સહન કર્યું છે. નીલકંઠ વર્ણી વેશે તે તમે જુઓ કે એક વખત એક જ્યાં મંદિર હતું ત્યાં પોતે જમવા બેસાડ્યા તો કોઈકે બોલો કેટલી વખત ઊભા કર્યા, તોય તે એમને ત્યાં એમને અપમાન ન લાગ્યું. એટલે ભગવાનમાં જે છે ને એ ન જોવું ને ન માનવું ને એને જ મનુષ્ય ભાવ કહેવાય. અને ભગવાનમાં જે નથી ને એ જોવું ને એ માનવું ને એ મનુષ્ય ભાવ કહેવાય જ છે. એ જેટલું આપણે સમજશું એટલે આપણે આગળ વધશું. લોયાના ચોથું તે એક વચનામૃત છે, એની અંદર શ્રીજી મહારાજે કીધું છે કે ભગવાન થઈને આમ કેમ કરતા હશે, એમ એમની ક્રિયામાં કૃતર્ક થાય, ક્રિયા ન ગમે ને એ પણ મનુષ્ય ભાવ છે. ઘણી વખત આપણને શું લાગે છે કે આટલા બધા સમયથી અમે ઘણા બધાને સત્સંગ કરાવ્યો, ઘણી બધી કથા વાર્તા કરી, ઘણું બધું જ્ઞાન આપ્યું, પણ છતાં પણ આ ભગવાન કે સંત અમારી સામે કેમ નથી જોતા? તો જો એવું થાય છે ને તો સમજી રાખવાનું કે સમજવામાં કંઈક ફેર છે. અરે ભગવાન રહ્યા ને સંત રહ્યા ને એ સર્વશક્તિમાન છે, સામર્થ્યવાન છે. તમે 1 મિનિટ પછી શું થવાનું છે ને એ આપણને ખ્યાલ નથી. આપણને એવું લાગતું હોય ને કે આખી રાત હું શાંતિથી સૂઈશ, પણ ફાઇનલ તમને ભગવાને કહી દીધું છે કે સવાર તમે જાગશો. ઘણા બધા જાગતા પણ નથી, ખબર છે ને તમને? દુનિયાની અંદર દરરોજ 1.5 લાખ વ્યક્તિઓ મૃત્યુ પામે છે. એ તો તમારો નંબર નથી ખબર તમને, તમે નથી પામે ને એટલે તમને એમ લાગે છે કે હું છે ને મારું કાંઈ નહીં થાય, મારા તો પાતાળે પાયા છે. કાંઈ પાતાળે પાયા નથી. અરે આ જે સમય રહ્યો ને વહી જશે, આવતીકાલનો સમય વહી જશે, ક્યારે શું થશે ને ખબર પણ નહીં પડે. પણ જો સતત અનુસંધાન રાખવાનું છે કે મારે ભગવાનને સંતને રાજી કરવા છે, મારે મારા જીવનું કલ્યાણ કરવું છે, બસ આ વિચાર હોય ને તો લાભ લાભ અને લાભ જ થાય. અને ખરેખર મનુષ્ય ભાવ તમે રાખશો ને તો ઘણી બધી ખોટ જશે. હું તમને થોડીક જ વાતો કરું, કારણ કે મનુષ્ય ભાવ આવે છે એટલે વાતો આપણે સાંભળવી પડે, એવા પ્રસંગો પણ સાંભળવા પડે કે જેથી આપણને ખ્યાલ આવે કે જો મનુષ્ય ભાવ રાખીશું તો આવા નુકસાનો આપણે સહન કરવા પડશે. તમે જુઓ કે જ્યાં સુધી મનુષ્ય ભાવ પરઠે છે ને ત્યાં સુધી એનો નિશ્ચય કાચો છે, અને જરૂર સત્સંગમાં જ પડશે, આજે નહીં તો આવતીકાલે. માનો મળી છે મોટી વાત, વાત તો મોટી મળી પણ જુજવીને રાખજો રે. એ જુજવીને એટલે જાળવીને રાખવી પડશે. 1 કરોડ રૂપિયા તમને મળે ને તો તમે કેવા બેગમાં ભરો? સામાન્ય થેલામાં ભરો? ન ભરો. તમે તો સારામાં સારો મજબૂત હોય ને એવો વોટરપ્રૂફ એવો થેલો પસંદ કરો, પછી તમે ચાલીની થેલાને લઈ જાઓ. કરોડ રૂપિયા હોય નહીં, તમે સ્પેશિયલ 4 વ્હીલ બોલાવો અને સુરક્ષા સાથે એ થેલાને 1 કરોડ રૂપિયાને તમે બેંકમાં તમે લઈ જાઓ. અને તમે વિચાર કરજો, તમને સમોસા કોઈ ખવડાવે, દાબેલી ખવડાવે ને તો જીવ તમારો ક્યાં હોય ખબર છે? તમારા થેલામાં. કેમ? ખબર છે કે આ થેલામાં 1 કરોડ રૂપિયા છે. કેવો મહિમા સમજાઈ ગયો. એમ સત્સંગમાં જો નિશ્ચય જો કાચો હશે ને તો યાદ રાખજો, આજે નહીં તો આવતીકાલે પડી જ જશો. વાતે વાતે ધોખો થાય, ગુણ અવગુણ લીધા કરે તો આની કોણનો પક્ષ રાખે ને અમારો પક્ષ રાખતા નથી, આને બહુ બોલાવે છે, અમને બોલાવતા નથી, આની ઉપર તો બહુ હેત છે ને અમારી ઉપર તો હેત પણ નથી. તો જો આવી રીતે મનુષ્ય ભાવ તમે લેશો તો દિવસે ને દિવસે પાછો પડી જાય અને અંતે શું થાય? વિમુખ થાય. અને એક વાત યાદ રાખજો, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ઘણી વખત કહેતા કે જો આ સત્સંગમાં તમે એ આવ્યા છો ને તો આ સત્સંગમાં તેમ વહી જશો ને તો નુકસાન તમને જ થશે. ઉદાહરણ સાથે સમજાવતા કે સમુદ્ર હોય, આ સમુદ્રની અંદર એ માછલાઓ હોય, બ્લુ વેલ હોય, મગર હોય, બધું હોય જ તેને. તો આ બધું છે જ તે. તો હવે એ બધી એમ કે અમારા દરિયામાં રહેવું નથી અને અમારા દરિયા બહાર વહી જવું, તો શું થશે? તરફડીને માછલાઓ મરી જશે, કરચલાઓને કંઈ ખાવા નહીં મળે, બ્લુ વેલ તો 2-5 દિવસ આલો ભૂખી રહેશે, પછી શું એનું? અને મગર એ શું કરશે? બહાર થોડું કંઈ ખાવા એને મળશે? નહીં મળે. એમ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કહેતા કે બસ એવી જ રીતે આ સત્સંગ છે.
તમે આ સત્સંગમાં વહી જશો ને તો કાંઈ સત્સંગને કાંઈ ખોટ નહીં પડે, ખોટ તમને પડશે, તમને મૂંઝવણ રહેશે ને તમારા જીવનમાં દુઃખ આવશે. બસ એવી જ રીતે આપણા જીવનની અંદર પણ ડગલે ને પગલે આ જ વિચાર સાથે સત્સંગ કરવાનો છે. જો આપણે ભગવાનને સંતને રાજી કરવા છે, આપણે કોઈ કાર્ય કરો, કોઈ હરિભક્તો એ આપણને માન સન્માનથી બોલાવે એના માટે સત્સંગ નથી કરવાનો. લાખો કરોડો રૂપિયા મળે ને એના માટે આ સત્સંગ નથી કરવાનો. આપણું જીવનું કલ્યાણ થાય ને એના માટે સત્સંગ કરવાનો છે. અને એક વાત યાદ રાખજો કે કરોડો કે અબજો રૂપિયા પણ તમારી પાસે હશે, સંપત્તિ પણ હશે, રૂપિયાના ઢગલે ઢગલા દરરોજ આવતા હશે, પણ એ રૂપિયા કે સંપત્તિ કે ધન કે તમારું એ માન સન્માન એ કઈ કામમાં નહીં આવે. એ અંતકાળે કઈ વસ્તુ એક સોયની અણી જેટલી પણ તમે જમીન કે સોય પણ ઉપર નથી લઈ જવાનું. અરે તમારા સગા સંબંધી તમે ગમે એટલી હેત પ્રીતિ ન હોય તો એ હેત પ્રીતિ પણ સાથે ન થવાની, અમુકના બીજો જન્મ લેવો પડશે. લ્યો, ભારત દેશનું નામ જે રાજા ઉપર પડ્યું, ભરત રાજા, મૃગલામાં જીવ બંધાઈ ગયો, રાજપાઠ બધું છોડી દીધું, પણ મૃગલામાં જીવ બંધાઈ ગયો. શું થયું હાલત? બીજો જન્મ મૃગલાનો લેવો પડ્યો. એમ છેલ્લે તો આપણે સ્થિતિ આવી કરવી જ પડશે, પણ આજથી અભ્યાસ શરૂ કરી દેજો. એ અનાસક્ત થઈને જીવન જીવજો તો જ તમે ભગવાનમાં આસક્ત થશો. બાકી તમે ધર્મ પત્નીમાં કે છોકરાઓમાં કે માતા પિતામાં કે પદાર્થોમાં કે પંચ વિષયોમાં જો આસક્ત થઈ ગયા તો ભગવાનની મૂર્તિનું સુખ નહીં આવે. વચનામૃત ગરડા પ્રથમનું પહેલું જ વચનામૃત અખંડ વૃત્તિ રહ્યાનું, એની અંદર શ્રીજી મહારાજે કહ્યું સૌથી અઘરામાં અઘરું કાર્ય કયું તો ભગવાનની અખંડ મૂર્તિ અંતરમાં ધારવીને એના જેવું બીજું કોઈ મોટું કઠણ છે નહીં. હું તમને એક પ્રયોગ કહું કે 1 મિનિટ તમે ભગવાનની મૂર્તિ અંતરમાં ધારો, નહીં ધરાય. કારણ કે સંસારમાં આપણે પદાર્થોમાં એટલા બધા આસક્ત છીએ, તો ભાઈ મૂર્તિ કઈ રીતે અંતરમાં ધારીએ? તો જો યાદ રાખજો, કરવાનું શું છે, ભગવાનમાં આપણે દિવ્ય ભાવ તો રાખવાનો જ છે, પણ આ સત્સંગને આપણે સાચવીને રાખવાનો. જેમ 1 કરોડ રૂપિયા ઠેલામાં આપણે સાચવા છે ને, એવી જ રીતે જીવા ખાચર હતા એવું સતત એને લાગ્યા કરતો મહારાજ છે ને દાદા ખાચરનું બહુ સાચવે છે, એનો પક્ષ બહુ વધારે રાખે છે. તો એના લીધે બોલો શ્રીજી મહારાજને મારી નાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને અંતે બોલો વિમુખ થયા. અલૈયા ખાચર બ્રહ્મનિષ્ઠ, પોતે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરતા. બોલો એ સમયની અંદર 2000 ને સત્સંગ કરાવેલો, પણ તમે જુઓ કે અલૈયા ખાચરે મહારાજનો અવગુણ લીધો, સાધુનો દ્રોહ કરવા તૈયાર થઈ ગયા, તો એ સત્સંગમાં જ પડી ગયા. 2000 ની જગ્યાએ 4000 ને વિમુખ કરી નાખ્યા. પૂર્ણાનંદ સ્વામી તમે જો મનુષ્ય ભાવ જોયો તો વિમુખ થઈ ગયા. તો જો ભગવાનને મળ્યા, ભગવાનની વાતો સાંભળી, પણ યથાર્થ નિશ્ચય ન થયો, મનુષ્ય ભાવમાં આવી ગયા, તો સત્સંગને ટાટા બાય બાય કહી દીધું. એટલે આ સત્સંગને સમજવો ને એ કાંઈ નાના માનીના ખેલ નથી. આ સત્સંગની વાતો પચાવવી ને એ કોઈ સામાન્ય વાત નથી. આ તો છે ને અંગ્રેજોના લોઢા ફાડી નાખે ને એવી બધી વાતો છે. અને આ વાતોને જે સમજે ને એનો મોક્ષ થાય, એ અનાસક્ત થાય લોકમાંથી. બાકી તો જો અનંત જન્મો લેવા પડશે મારે તમારે. હું અહીંયાથી કહું છું તો એવું નથી કે મારો મોક્ષ થઈ ગયો, મારે આજ કરવું પડશે, આજે નહીં તો આવતીકાલે. હું તમારી સમક્ષ બોલું છું, પણ મારે મારા જીવનમાં લાવવું જ પડશે. કથા વાર્તાથી કઈ કલ્યાણ ન થઈ જાય, સારી આવડત કે ગુણો હોય કલ્યાણ ન થઈ જાય, ધ્યાન કરવા કલ્યાણ ન થઈ જાય, પણ એ ભગવાનને સમજવાથી, ભગવાનનું સાચું સ્વરૂપ સમજવાથી, એ દિવ્ય ભાવમાં રહેવાથી, દાસ ભાવ સમજવાથી એ પાછું કલ્યાણ થાય છે એમાં. એટલે આ બધું છે ને આંતરિક સાધના. બાહ્ય રીતે બધી હારી હારી વાતો બધાય કરે, હું કરું, તમે કરી શકો, કઈ નવી વાત નથી. વાંચીને સમજીને વિચારીને તમે કરી શકો, માર કરતા સારી રીતે કરી શકો, પણ જીવમાં ન ઉતરે ને ત્યાં સુધી આ બધી વાતો ફોગટ છે, નકામી છે. પણ આજે નહીં તો આવતીકાલે જો આપણને દ્રઢ વિશ્વાસ છે તો અવશ્ય આ વાતો અંતરમાં ઉતરશે અને એ પ્રમાણે જીવન પણ બનશે. એવા ગુણો પણ તમારામાં આવશે. તમને જ એવું લાગશે કે વાહ, ભગવાન અને સંતે મારા ઉપર કેવી કૃપા કરી. અને મનુષ્ય ભાવ વાળો તો સત્સંગમાં રહે ને ત્યાં સુધી એ અર્ધ બળિયા કાષ્ટની પેઠે છે ને ધૂંધવાયા જ કરે છે.
એને અસંતોષ, ફરિયાદ ને ઉદ્વેગ મટે જ નહીં. અને ભગવાનને સંતનું વચન ન મનાય, આજ્ઞા ન મનાય, અને પરિણામે શું આવે? કાંઈ ન થાય. સત્સંગનું દિવ્ય સુખ ન આવે, પ્રાપ્તિનું બળ જ એને અનુભવાય નહીં કે મને કેવા ભગવાન મળ્યા, કેવા સંત મળ્યા, કેવો સત્સંગ મળ્યો, કેવા હરિભક્તો મળ્યા. જો આપણને નથી થતું ને તો એના મૂળની અંદર શું આપણે હજી મનુષ્ય ભાવની અંદર જીવન પસાર કરીએ છીએ. અરે મૂળ અનાદિ અક્ષર મૂર્તિ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પણ પોતાની વાતોની અંદર કહ્યું છે કે અહીંયા અક્ષરધામ જેવું સુખ છે ને એમાં પણ કેટલાક દુખ્યા છે, અને એમાં દેહનું દુઃખ થોડું છે, મનનું જાજુ. અને આ મનનું દુઃખ એટલે શું? મનુષ્ય ભાવને લીધે છે. માટે ભગવાનમાં દિવ્ય ભાવ રાખવાનો છે. જો મન રહ્યું ને, મન એ બંધન પણ છે, મોક્ષનું બંધન પણ છે, અને યાદ રાખજો મોક્ષ માટેનું કારણ પણ છે. હવે તમારે મન ઉપર શું કરવાનું છે તમારે જોવાનું છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એક વાતની અંદર કીધું ને કે કેટલાકને મન રમાડે છે અને કેટલાક મનને રમાડે છે. આ વાત નિત્ય વિચારવા જેવી છે. તો દરરોજ જો ઘણું બધું એવું થાય છે, મન આપણને રમાડે જ છે. મન તમે જીતી લીધું તો જગત જીતી લીધું, પણ જો મનને તમે વશ ન કર્યું તો પાછું આ લોકની અંદર ફરી વખત આવવું પડશે. હવે પ્રશ્ન આપણને એક બીજો પણ થાય કે વાત તો સાચી કે મનુષ્ય ભાવ જો આપણે જોશું ભગવાન કે સંતમાં તો ખોટ તો થવાય નહીં, પરંતુ આ ભગવાનમાં દિવ્ય ભાવ એટલે શું, અને આ દિવ્ય ભાવમાં શું સમજવાનું છે? તો જો ભગવાનમાં હોવું ને દેખાવું ને, આ બે વચ્ચેનો ભેદ યથાર્થ સમજવો ને, એનું નામ દિવ્ય ભાવ. હવે ભગવાનમાં દિવ્ય ઐશ્વર્ય અને સામર્થ્ય બધુંય છે, પણ છતાં જો ભગવાન બતાવતા નથી, એ નથી દેખાતું, છતાં એ ભગવાનમાં છે જ તે. હવે એમ દ્રઢપણે તેમ માનો છો? જો માનતા હોય દિવ્ય ભાવમાં છો, નથી માનતા તો મનુષ્ય ભાવમાં છો. જો ભગવાનમાં જે દેહ ભાવ, મનુષ્ય ભાવ, બાળ હોય, શિશુ અવસ્થા હોય, યુવાન અવસ્થા હોય, વૃદ્ધાવસ્થા હોય, જન્મ મરણ હોય, અરે કામાદિક દોષો ભાવો હોય ને, એ વગેરે કોઈ કાળે નથી, છતાં પણ ભગવાન જો બતાવે છે, એટલે ભાસે છે છતાં ભગવાનમાં એ બધું છે જ નહીં, એમ દ્રઢપણે માનું, નાનું નામ દિવ્ય ભાવ છે. અને આવી રીતે આપણે સમજવાનું છે. ગરુડા પ્રથમનું 71મું વચનામૃત છે, એની અંદર શ્રીજી મહારાજે કીધું છે કે ભગવાન જીવના કલ્યાણને અર્થે જ્યારે મૂર્તિ ધારણ કરે છે ત્યારે પોતાનું જે અક્ષરધામ, ચૈતન્ય મૂર્તિ પાર્ષદ અને સર્વ ઐશ્વર્ય સહિત જ પધારે છે. આમ માનવું તેનું નામ દિવ્ય ભાવ. તો જ્યારે ભગવાન આ જીવના કલ્યાણના અર્થે આવે છે ને, ત્યારે સમજી રાખવાનું અક્ષરધામ હોય, પાર્ષદો હોય, ઐશ્વર્ય હોય, બધું લઈને પધારે છે. બે ત્રણ પ્રસંગોની તમને વાત કરું, તમને વિશેષ પ્રતીતિ થશે કે વાત તો સાચી છે. યોગીજી મહારાજ ભાવનગરની અંદર એક હરિભક્તને ત્યાં ગયા. મંદિર હતું, ત્યાં હરિમંદિર હતું, બનાવ્યું હતું ભક્તએ. બધા ભક્તોએ યોગી બાપાને કહ્યું, આપણને આમ લાગે ને યોગી બાપા એટલે શું કે આમ સામાન્ય કઈ આમ બોલવા એટલી બધી આમની રફ ભાષા, એટલું બધું આમ વ્યવસ્થિત આમ સંચાલનની રીતે ન બોલે, પણ એમની વાણી હતી ને એ અમૃત હર્ષકરણી હતી. અને ખરેખર કેવી ભાવના કે ભગવાન ભજી લેવા અને અખંડ ભગવાનનું ભજન કરતા. ધબ્બો મારે યોગી બાપા. અને આ યોગી બાપાને બધા હરિભક્તોએ કીધું, બાપા આ મંદિરમાં ઠાકોરજી બિરાજમાન છે, થાળ ધરાવવાનો તમે કયો ને, ઠાકોરજીને ભગવાનને કયો ને થાળ જમે. તો બોલો યોગી બાપા તો ભાવમાં આવી ગયા. તે કીધું કઈ વાંધો નહીં, તમ તારે આજે આપણે ભગવાનને કહીએ. તો બોલો પડદો આડો કરવામાં આવ્યો. યોગી બાપાએ બે ત્રણ થાળ ગાયા, ભક્તોએ ઝીલ્યા. જ્યાં પડદો ખોલ્યો, 2 લોટા પાણી ભરેલા ગાયબ, એટલે કેવા ખલાસ થઈ ગયેલા, અંદર પાણી જ નહીં. એમાંથી લાડવા હતા એ અડધા નહીં, ભજીયા એમાંથી ઓછા થઈ ગયા, રોટલી ઓછી થઈ ગઈ, શાક ઓછી થઈ ગયું. બધાને ત્યારે આશ્ચર્ય જોવા મળ્યો, ઓહો, તો જો ભગવાને થાળ જમ્યા. પણ હામે એવા ગુણાતીત એ સત્પુરુષની આપણને પ્રાપ્તિ થઈ. આ કઈ બનાવેલા પ્રસંગો નથી, આ કઈ ખોટા પ્રસંગો નથી, આ કોઈને ભરમાવા માટે નથી. આ બધાય પ્રસંગો સત્યતા વાળા છે. તમે જો બીજો પ્રસંગ, શાસ્ત્રીજી મહારાજ, મોતીભાઈ ને શાસ્ત્રીજી મહારાજે સારંગપુરનું મંદિરે જે બન્યું નહોતું ને તો બોલો દેખાડ્યું. તો મોતીભાઈ શું કે એમ નામ રેવાય દો ને, એટલે આપણે શું કોઈ જોડી માગવી ન પડે, સેવા ન ઉઘરાવી પડે. શાસ્ત્રીજી મહારાજ શું કે હવે આ એમના મંદિર રેવા દેવી, તો
તો પછી ભક્તોને સેવા કઈ રીતે મળે? આ તો બધાને સેવા મળે ને એના માટે આવા મંદિરો અમે, બાકી જો ધારે ને તો પાતાળમાંથી સુવર્ણના મંદિરો ઊભા કરી શકે એવા ભગવાનને સંતની સામર્થ્ય છે, છતાં પણ આપણને સેવા આપે છે. આ સેવાથી આપણા એ જન્મ મરણના રોગ ટળશે. આ સેવાથી એ આપણો લોભ રહ્યો ને એ ઘટશે. આ સેવાથી આપણે કામ ક્રોધાદિક સ્વભાવ દૂર થશે. તો ખરેખર આ વાતોને આપણે સમજવાની છે. આ વાતોને વહેલી તકે સમજ્યું ને એટલું આપણને સુખ થશે. બાકી આજે સમજો કે આવતીકાલે સમજો, સમજ્યા વગર છૂટકો જ નથી. અને ભગવાન મનુષ્ય જેવા થાય છે ને તો પણ જો એમનું ઐશ્વર્ય સામર્થ્ય ઘટી નથી જતા. સોનાના 1 કિલોના ટુકડામાં જે રૂપ અને તેજ હોય છે, એના એ જ રૂપ અને તેજ 1 તોલાના નાના ટુકડામાં હોય છે. હવે તોલા નાનો ટુકડો થતા રૂપ તેજ કઈ ઘટી નથી જતા. બસ એવી રીતે ભગવાન પોતાના સર્વ ઐશ્વર્ય શક્તિ પાર્ષદ સહિત થકા મનુષ્ય જેવા થાય છે. ત્યારે તે ભગવાનનું જેવું સ્વરૂપ છે ને અક્ષરધામના વિશે છે ને એવું જ પૃથ્વીને વિશે છે. તો આવી રીતે જે છે ને એને જ ભગવાનને તત્વે કરીને જાણ્યા કહેવાય. તો આ તત્વ સમજવાનું છે. આ જ્ઞાન ને કોઈ સામાન્ય જ્ઞાન નથી. આ કઈ એવી વાતો નથી કે આપણને અંદરથી ગમે કે બહુ આમ મજા આવે. ઓહો, પ્રસંગ કયો ને વાર્તા કયો ને વાર્તામાં મજા આવે. જોજો પ્રસંગોમાં ગમે, પણ આવી તત્વની ઉપાસનાની વાતો આવે ને ત્યાં આપણું મન છે ને થોડુંક પાછું પડી જાય કે આવું સમજવાનું હોય, આટલું બધું અઘરું સમજવાનું, સમજવું જ પડશે. અને ભગવાનની વિશે જે દેહના ભાવ અને માયાના ભાવ દેખાય છે ને તે તો એમની યોગ માયાને કરીને દેખાય છે. અને નટની માયાની પેઠે છે. અભિનેતા હોય ને પોતે તો કરોડપતિ હોય જ તે, પણ જ્યારે એને ફિલ્મમાં ભિખારીનું પાત્ર ભજવવાનું હોય ને તો કઈ ગાડીમાં બેસીને ભીખ ન માગવાનું હોય. એના વેશ હોય, કેશ હોય, વાણી વર્તન હોય, બધુંય ભિખારીને જેવું હોય છે. પરંતુ જે એ હીરોને ઓળખતો હોય તો એ ફિલ્મ જોયા બાદ તેને ભિખારી માનતો નથી. તો આવી જ વાત છે ને ભગવાનની છે. આ વાત સમજજો, અઘરી છે, સમજજો. પણ આ ચાતુર્માસ કથા શ્રવણની અંદર, આ શ્રાવણ માસના પવિત્ર આ મહિનાની અંદર કથા વાર્તાનું વિશેષ મહત્વ છે જ તે. પણ કથા વાર્તા સાંભળીને તે કરવાનું તો પાછું આ જ છે. પાછું આ મુખ્ય મુદ્દો છે. આ મુદ્દો છે ને એ મધ્ય કેન્દ્રમાં રહેવો જોઈએ. જેમ પ્રદક્ષિણા કરીએ ને તો આપણું હૃદય તમે જુઓ, ભાવ તમે જુઓ, કે આપણો હાથ જુઓ, આપણું મન આપણે ભગવાન સમક્ષ કેન્દ્રમાં ભગવાનને રાખીને પ્રદક્ષિણા કરીને આ ભાવથી પ્રદક્ષિણા કરીએ છીએ ને, બસ એવી જ રીતે આ બધી કથા શ્રવણમાં મુખ્ય મુદ્દો આપણો ભગવાન છે ને સંત જ છે. એમને જ રાજી કરવાના છે. બાકી તમારી પત્ની જો રાજી હશે ને ત્યાં સુધી તમને ભજીયા મળશે, સેન્ડવિચ મળશે, ઢોસા મળશે. હવે એને તમે થોડુંક કંઈક કીધું અને રાજી થશે ને તો એ જ પત્ની તમને જે સાચવતી હતી ને એ જ પત્ની તમને બાજરાના રોટલા ખવડાવશે. લ્યો, અનુભવ તમને બધાને ખ્યાલ જ છે. એટલે આ વાત કઈ ખોટી છે નહીં. પણ જ્યારે આ ભગવાનને સંત એક વખત રાજી થશે ને તમારા બધા પ્રશ્નોનું સમાધાન કરી દેશે. બાકી ત્યાં લોકના કેવા સગા સંબંધીઓ, જ્યાં સુધી તમે એના કામ કરશો, જ્યાં સુધી તે કહે તેમ કરશો ત્યાં સુધી તમારા વખાણ થશે. બાકી એક વખત તમે તમારી વાત રજૂ કરી એનું અભિમાન ગવાવાનું અને એના અભિમાનના લીધે તમને બોલો મૂકીને વહી જશે. ગમે એટલું તેમ નો કાર્ય કર્યું હોય, ગમે એટલી સેવા ન કરી, કારણ કે ભગવાને જગત જ એવું બનાવ્યું છે. અને આ બનાવનાર ભગવાનનો આપણે આભાર માનવો જોઈએ કે હારું આવું જગત બનાવ્યું છે. જો આવું જગત જ ન બનાવ્યું હોય તો શું થાય? આ સગા સંબંધીમાં, પતિમાં, પત્નીમાં, છોકરામાં, પરિવારમાં એટલા બધા આસક્ત થઈ જાય ને બહાર આવવાનું નામ જ ન લઈએ. પણ આ તો ભગવાનની લીલા છે, માયા છે. આપણને કંઈક શીખવે છે કે આમાં જો બહાર આવજો. બધાય તે અલ્પ શા માટે? સંસ્કારે સંબંધી સર્વે મળ્યા રે, એ છે જૂઠી માયા કેરી માળયંત કાળે, સગું નહીં કોયનું રે, સુખ સપના જેવું છે સંસારનું રે, સુખ સપના જેવું છે સંસારનું રે, તેને જાતા ન લાગે વારયંત કાળે, સગું નહીં કોયનું રે.
ગમે એટલું તમે સારું જમ્યા હશો પણ આવતીકાલે બીજા દિવસે શું થાય છે એ તમને પણ ખ્યાલ છે અને મને ખ્યાલ છે. જોઈ પણ શકાતું નથી આપણું સંડાસ, ખ્યાલ છે બધાયને. જેમ બને એમ સંડાસથી બહાર આવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો તમે સારું જ જમ્યા હતા ને? કેમ એનો અભાવ આવે છે? બસ આ લોકય આવું જ છે. ગમે એટલું તમે સારું ખાઓ, ગમે એટલું તમે સારું ભોગવો, અંતે તો બધુંય નાશવંત છે. નાશવંત એવો દેહ છે, પણ આ નાશવંત એવા દેહમાંથી અવિનાશી ફળ આપણે પ્રાપ્ત કરવાનું. પાછું આ વિચાર સતત રાખવાનો. ભગવાનની મૂર્તિ રહીને સાકરના નાળિયેર જેવી. સાકરના નાળિયેરમાં છે ને છોડા પણ સાકરના, કાચલી પણ સાકરની, ગર્ભ પણ સાકરનો, પાણી પણ સાકર. બધું મીઠું 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 જ લાગે, એમાં કોઈ ત્યાગ ભાવ ન હોય. બસ એમ ભગવાન છે ને સર્વ પ્રકારે કેવા છે? દિવ્ય જ છે, એમાં ત્યાગ ભાવ છે જ નહીં. અંત્યનું 31મું વચનામૃત છે, જેની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરીશ કે જેમ ધામની મૂર્તિ ગુણાતીત છે ને, તેમ આ મનુષ્ય મૂર્તિ પણ કેવી છે? ગુણાતીત જ છે. અને આવી જ દિવ્યતા ગુરુ પરંપરામાં પણ આપણે રાખવાની. અને જો આપણને આવો દિવ્ય ભાવ એ દ્રઢ થાય ને ત્યારે જ પ્રત્યેક ક્રિયા દિવ્ય લાગે. ગમે એમ વર્તે ને તો એમનો અભાવ ન આવે, બાકી તો આપણને અભાવ આવી જાય. હવે નરસિંહ મહેતાના જીવનમાં તમે જુઓ, ઘણા બધા પ્રશ્નો હતા ને બહુ આપણે વિસ્તૃત નથી કહેતા, પણ આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે એમના ધર્મપત્નીનું મૃત્યુ થયું, એમના છોકરો હતો એનું મૃત્યુ થયું. હવે એની એકને એક દીકરી હતી બચારી કુવેરબાઈ, એનું નામ. બહુ કેવો સ્વભાવ સારો હતો. હવે ભક્તના ઘરે સંતાનો થોડા સામાન્ય હોય, સ્વભાવ સારો જ હતો ને કુવેરબાઈનો. તોય તે ત્યાં એને સાસરિયા પક્ષમાં કેવા પ્રશ્નો હતા, પણ છતાં પણ તમે જુઓ એમને ભગવાનને મધ્યમાં રાખ્યા. ક્યારેય મનુષ્ય ભાવ આવવા દીધો નહીં કે આ જે કરે છે ને ભગવાન સારું કરે છે. બસ આવો વિચાર જો તમે રાખશો ને તો અવશ્ય એ લાભ લાભ અને લાભ જ થશે. અને આવો લાભ તમારે લેવો હોય તો શીખવું જ પડશે. એટલે મહારાજે તો જો જ્યારે ગઢડાની અંદર બિરાજમાન હતા, એક લીલા કેવી કરી, એક સળી લીધી હાથની અંદર અને તોડી. મુક્તાનંદ સ્વામી તો પોતે વિચક્ષણ પુરુષ, એટલે એમને તરત તેનું રહસ્ય પૂછ્યું કે મહારાજ આ શું કર્યું? તો મહારાજે શું કીધું? એક બ્રહ્માંડ તોડ્યું ને એક બ્રહ્માંડ જોડ્યું. લો બોલો, એક ખાલી સળી તોડી તો એમની એક નાનકડી એવી ક્રિયામાં કેવું મર્મ હતો. જાળિયામાં શ્રીજી મહારાજ પોતે માંદા પડ્યા, મનુષ્ય ચરિત્ર કરવા માંડ્યા. પાર્ષદ એ ભગુજી હતા, એમને કીધું કે આ ગાડું ટૂંકું છે, ખેંચીને લાંબુ કરો. આવું ગાડું ક્યારે લાંબુ થાય? જળ પદાર્થ હોય એ ક્યારે લાંબુ થાય? આ વાત કેવી થઈ કે તમારો ફોન રહ્યો ને લાંબો કરો, ફોન થોડો લાંબો થાય, ફોન તૂટે. એમ મહારાજે શું કીધું? ગાડું ટૂંકું છે ને તો ખેંચીને લાંબુ કરો. મહારાજે ત્યારે શું બીજું કીધું કે આ ચંદ્ર આડો આવે છે, આ દૂધી લઈને છે ને એને હાકી કાઢ નાખો. લ્યો, આવી રીતે થોડું થાય? તો આવા ચરિત્રો હતા તો બોલો ભક્તો એમને દિવ્યતા એમને રાખેલી. યોગીજી મહારાજને કોઈએ કીધું કે શાસ્ત્રીજી મહારાજના અક્ષર બહુ ગરબડિયા છે, ઉકેલ જ નહીં. તો યોગીજી મહારાજે શું કીધું? શાસ્ત્રીજી મહારાજના અક્ષર તો બહુ સારા છે, મોતીના દાણા જેવા છે, પણ એ તો આપણને છે ને ઉકેલતા આવડતું નથી. અને અક્ષરધામના અક્ષરો બોલો, આપણે શું કરીએ? ગરબડિયા ગોટા છે. અક્ષરમાંય દિવ્ય ભાવ. શાસ્ત્રી મહારાજ પોઢી ગયા એમ નો કહેવાય, બીજા બ્રહ્માંડમાં કાર્ય કરવા ગયા. બોલો, આવો દિવ્ય ભાવ. તો જો યોગીજી મહારાજ ને શાસ્ત્રીજી મહારાજની બધી ક્રિયામાં આવો દિવ્ય ભાવ રહેતો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આપને શાસ્ત્રી મહારાજની કઈ ક્રિયા ગમતી? તો સામે શું કીધું કે બધી દિવ્ય હતી અને બધી ક્રિયાઓ ગમતી. હવે આપણને આપણા માતા પિતા પ્રત્યે કીધું કે તમારા માતા પિતામાં તમને કઈ ક્રિયાઓ ગમે છે અને કઈ નથી ગમતી, તો બોલો લિસ્ટ બની જાય કે મારા મમ્મી પપ્પા જે જમે છે ને જે અવાજ કરે છે ને એ અવાજ કરે ને એ નથી ગમતું. પછી મારા મમ્મી જાની મને ટોક ટોક કરે છે ને એ મને નથી ગમતું. જો આ આપણે જીવનમાં શીખવાનું છે, નથી શીખી એકતા. બધાયમાં દિવ્ય ભાવ રાખો. તમારું કોઈક અહિત કરે છે એમાં એમ માનો કે એ વ્યક્તિ અહિત નથી કરતું, ભગવાને એનામાં રહીને મારી પરીક્ષા કરે છે. લ્યો,
તો તમને કોઈનો અભાવ ગુણ ન આવે. બાકી તો બે વાક્યો મોળા કે ને તો તમારે તરત જીવ વધે, લે આટલું બધું કર્યું અને આવું કીધું, આવું કહેવાય જ કેમ? તરત તમારો આનંદ વહી જાય. બોલો, તો આનંદ રહ્યો ને જીવનમાં ક્યારેય કોઈ દિવસ જાવો ન પડે, પણ એના માટે દિવ્ય ભાવ રાખવાનો છે. એટલે મહંત સ્વામી મહારાજે કીધું છે કે દરેક ઘરના સભ્યો રહ્યા ને એ બધાય મુક્તો છે, અક્ષરધામના મુક્તો છે. આ અક્ષરધામના મુક્તો તેમ માનો તો તમારા ધર્મ પત્નીને ક્યારેય તમે તોડછાડ ભર્યું વર્તન કરો? તમારા પિતાને ક્યારેય તમે એમ કહો કે તમને કઈ ખબર જ નથી પડતી તમારા જીવનમાં તેમ શું કર્યું, તમારી કરતા હું કેટલો આગળ નીકળી ગયો, તો તમારી કરતા બુદ્ધિ મારામાં જાય જઈશ, લ્યો થઈ જઈશ. આવું લોકમાં આવું જ થાય છે. અભિમાન આવી જાય છે પોતાની કળાનું, આવડતનું, પૈસાનું, સંપત્તિનું, મોભાનું, માન સન્માનનું. પછી એ જ માતા પિતા આપણને ગમતા નથી. પણ ત્યાં પ્રશ્ન શું થાય? આપણે એમને દિવ્ય ભાવ નો લીધો, એમનામાં આપણે એ ભાવના ન રાખી, એટલે આપણને એમના કરતા ઉપર આપણે આવી જવું છે એવો ભાવ રાખીએ છીએ. તો આપણે દિવ્ય ભાવથી વર્તવાનું છે. ઈષ્ટ દેવમાં તો દિવ્ય ભાવ રે, સંબંધ વાળામાં મનુષ્ય ભાવ તજીને દિવ્ય ભાવ લાવવાનો છે. અને ખરેખર ભગવાનના ભક્તો તો બ્રહ્મની મૂર્તિઓ છે, એમના વિશે મનુષ્ય ભાવ લાવવો જ નહીં. ગઢડામાં દાદા ખાચરના દરબારમાં લીમડાને દંડવટ કરીએ છીએ, સ્પર્શ કરીએ છીએ, પ્રદક્ષિણા ફરીએ છીએ, કારણ કે એમને મહારાજનો સંબંધ હતો. એમાં હરિભક્તોને પણ જો મહારાજનો સંબંધ છે, માટે એમને પણ છે ને દિવ્ય સમજવાના છે. અને દિવ્ય ભાવ સમજવાની શરૂઆત કરશો તો અવશ્ય તમને લાભ થશે. મેળાવની પ્રાર્થનામાં યોગીજી મહારાજે શું કીધું કે હે મહારાજ શાસ્ત્રીજી મહારાજ, તમે તો સાક્ષાત કેવલ્ય મૂર્તિ છો, પણ તમારા સંબંધવાળા ભક્તો પણ સાક્ષાત કેવલ્ય મૂર્તિ મને ને એવું કરજો. લ્યો, તો આવી ભાવના કે આવો વિચાર આપણને છે. તો આજે આ ચાતુર્માસ કથા શ્રવણ છે ને, છેલ્લા આમ તો આપણે 26-27 દિવસથી દરરોજ 1-1 કલાક, સવા કલાક સુધી કથા વાર્તા સાંભળીએ છીએ. તો આ બધા કથા વાર્તા સાંભળીને આ બધું આ જ કરવાનું છે. આપણે જીવમાં ઉતરવાનું છે. 1000 વખત ભાંગી પડો ને તો 1001 વખત ઊભું થઈને કરવાનું છે કે ભગવાન સંત તમે કયો ને એમ મારે કરવાનું છે, હું કહું એમ નહીં. બસ તો સાચા મુમુક્ષુ કહેવાય. ભલે તમ તારે 1000 વખત તમને કામ પીડતો હોય, 1000 વખત ભલે નિયમ ભંગ થતો હોય, તમારામાં તૈયારી છે? બસ તૈયારી છે ને આગળ વધવાની, તો આજે નહીં તો આવતીકાલે ભગવાનને સંતો દયાળુ છે, થઈ જશે તમતાર. એ ઉપાધિ ન કરતા, પણ હિંમત ન હારતા, જીવમાં ક્યારેય દુર્બળતા ન લાવતા, ક્યારેય તે આળસ કે ગાફલાઈ ન કરતા. કરવું જ છે, પડો કઈ વાંધો નહીં. અર્જુન પણ જો સર્વસ્યાચી હતો, બંને હાથથી પોતે તીર ચલાવી શકે. એટલું જ નહીં, અંધારામાં બોલો શબ્દ વેદી બાણ પોતે. અરે વિચાર તો કરો, દ્રૌપદીને જીતવા માટે એને જે આપણને પણ ખ્યાલ છે, દ્રૌપદી જે સ્વયંવરની અંદર જીતે છે, મત્સ્ય જે વેદ કરે છે, એ કઈ સામાન્ય વાત નહોતી. ત્રાજવામાં બેલેન્સ રાખવાનું, પાછું ઉપર નહીં જોવાનું, નીચે જોવાનું, ક્યાં પાછું પાણી તે પાછું ડોળું પાણી, એવી રીતે હલન ચલન વાળું. ઉપર પાછી માછલી સ્થિર નહીં, ગોળ ગોળ ફરે, પાછું જોઈને નહીં, નીચે જોઈને કામ કરવાનું. બોલો, તો એ મત્સ્યવેદ એનો અઘરામ અઘરું કર્યું. મારે કહેવાનું શું તમને કે આટલો બધો અર્જુન સર્વ સામર્થ્યવાન હતો, તોય તમે જો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો પ્રથમ અધ્યાય, અર્જુન વિષાદ યોગ. અર્જુનની વિષાદ હતો, પ્રશ્ન હતો, કેવી હૃદયની દુર્બળતા આવી ગઈ કે સામે મારે એ બધા સગા સંબંધીઓ સામે મારે યુદ્ધ કરવાનું, મારે યુદ્ધ નથી કરવું. બોલો, રથ પાછળ સંતાઈ જાય નાના બાળકની જેમ, મોઢું સુકાઈ ગયું. અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને શું કીધું? મારે યુદ્ધ જ નથી કરવું. એલા ભલા માણા, આ બધું તારું ને તમારે બધાને લીધે આ થયું. ધર્મ અધર્મ યુદ્ધ લડવાનું છે, અને તું આ પહેલા જ દિવસે આવી મોળી વાતો કરે છો. તા શૂરવીર થઈને આવું તને શોભે નહીં. 700 શ્લોક કેવા પડ્યા, બોલો 18 અધ્યાયની અંદર. ત્યારે એ અર્જુન છે ને માને છે પોતે. તો એમ છે ને જીવનમાં આવું થશે. પડશો, ભાંગશો, ઢીસણે વાગશે, તે મનથી ભાંગશો, શરીરથી નહીં ભાંગશો, બધી રીતે ભાંગશો, પણ ફરી વખત ઊભા થઈને તૈયાર થવાનું છે કે ભગવાન જે કર્યું એ, પણ હું તમતા તારો ભક્ત છું, યથાર્થ રીતે જોડાણો છું, અને હું જીતવાનો છું. હું આ માયાના બંધનમાંથી મુક્ત થવાનો છું. બસ આવો આત્મવિશ્વાસ છે ને ભગવાનને ગમે છે. આવી શરણાગતિ ભગવાનને ગમે છે.
અને જો દિવ્ય ભાવની ગાંઠ પાયડા વિના છૂટકો જ નથી. મનુષ્ય મૂર્તિ ધારણ કરીને મનુષ્ય ચરિત્ર કરવા એ ભગવાનને સંતને માટે ફરજિયાત છે. તેમાં આપણા માટે એમના ગમે તેવા ચરિત્ર દિવ્ય ભાવ રાખવો એ ફરજિયાત છે. હવે આ દિવ્ય ભાવ રાખવામાં કોઈને કોઈ પણ પ્રકારની છૂટછાટ આપવામાં પાછી આવતી નથી. જેમ કોઈ ગરીબ હોય ને ધર્માદો ન આપે તો ચાલે, વૃદ્ધ કે અશક્ત હોય તો દેહ કરીને સેવા ન કરે તો ચાલે, માંદો હોય ને ઉપવાસ ન કરે તો ચાલે, હવે સંગીતની કાંઈ સૂઝ ન હોય ને ભજન ન ગાતા આવડે તો ચાલે. તો બધામાં છૂટછાટ મળી શકે, વિકલ્પ મળી શકે, પણ દિવ્ય ભાવ માટે તો નો આર્ગ્યુમેન્ટ, દલીલ જ નહીં, કોઈ બહાનું જ નહીં, કોઈ વિકલ્પ જ નહીં, કરવાનું જ છે ને આ જ કરવાનું જ પાછું. સર્વે સાધનાનું ફળ હોય ને તો દિવ્ય ભાવ છે. હવે આમાં તમે સમજી જાઓ, બધી સાધનાનું ફળ દિવ્ય ભાવ, દિવ્ય ભાવ, દિવ્ય ભાવ, દાસ ભાવ, નિર્માનીપણું, દિવ્ય ભાવ જ આવવું પડે. ગરીબ કે પૈસાદાર હોય કે અભણ કે ભણેલો હોય કે ગામડી હોય કે શહેરી હોય, દેશનો હોય કે પરદેશનો, અરે ગમે તે હોય, ગમે ત્યાં રહેતો હોય, અરે ગૃહસ્થ હોય કે ત્યાગી હોય, બાળક હોય કે યુવાન હોય કે વૃદ્ધ હોય, પણ સૌ કોઈ માટે આ દિવ્ય ભાવ રાખવો ફરજિયાત છે. અને ખરેખર ભગવાન અને સત્પુરુષમાં દિવ્ય ભાવ, નિર્દોષ બુદ્ધિ આપણે ભાવ રાખીએ ને તો જો નિર્દોષ થવાય, માયાથી પર થવાય, સત્સંગમાં ટકાઈ છે. બાકી તો બોલો ઘણું બધું કરો ને સત્સંગ માટે, પછી ભગવાન તમારા મનગમતું ન કરે ને તો ઘણા બધા એવા છે કે સત્સંગમાં પાછા પડી જાય, ભગવાન બદલી નાખે. બોલો આવું ઘણું બધું થાય છે. ભગવાન બદલે, માતાજી બદલી નાખે, મહામંત્રી બદલી નાખે. બોલો તો આવું થાય છે. એટલે આ દિવ્ય ભાવ સમજવાનો છે. યોગીજી મહારાજ કહેતા નિર્દોષ બુદ્ધિ રહે એ જ ભક્તિ છે. અને નિર્દોષ બુદ્ધિ જેવી કલમ આખા બ્રહ્માંડમાં બીજી કોઈ નથી. બીજું એમ પણ કહેતા નિર્દોષ બુદ્ધિ એ સર્વોપરી કાયદો. સૌ જો સર્વોપરી કાયદાને સમજી લઈએ તો વાહેલા બધા ગુણો આવે કે ન આવે, આવે જ, તે જીતી જ શકો. અને એટલે શ્રીજી મહારાજે ભારપૂર્વક કીધું છે કે આ જે વાત છે તે સૂજે તો આ જ સમજો તોય એટલી સમજવી છે, અને સૂજે તો 100 વર્ષ કરીને સમજો તો પણ એટલી સમજવી છે. અને આ વાત સમજીને એની દ્રઢતાની ગાંઠ પાડ્યા વિના છૂટકો નથી, નથી, નથી જ તે. અને મહારાજ જીવનો એ ભૂલ કણો સ્વભાવ જાણે છે. એટલે પાછું મહારાજ શું કે એક વચનામૃત છે કે જેના આધારે જ તે આપણે આ વાતો કરીએ છીએ. અને આ વચનામૃત કયું? લોયાનું 18મું વચનામૃતની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી. છેલ્લે બોલો ત્યાં સુધી કહી દીધું કે જીવનો તો ભૂલકણો સ્વભાવ છે, એટલે ભૂલશોમાં જરૂર ભૂલશોમાં, એટલે તમે ભૂલતા નહીં, આ વાતને યાદ રાખજો. તો ખરેખર આપણે દિવ્ય ભાવ આપણે રાખવાનો છે. પ્રગટ ગુરુ હરિ મહંત સ્વામી મહારાજની દરેક ક્રિયામાં આપણને સંશય કરવાનો નથી, એવી દ્રઢતા કરવાની છે. સાથે સાથે આપણા જીવનમાં આપણે જે મંદિરે જઈએ, સત્સંગ મંડળમાં સેવા કરતા હોય, અથવા તો સંબંધવાળા હરિભક્તો હોય, સંતો હોય, બધા એમાં દિવ્ય ભાવ રાખવાનો છે. ક્યારે એમનું ઘસાતું બોલવાનું નથી, અભાવ અવગુણ રાખવાનું નથી. અને ખરેખર મહારાજ સ્વામી આપણી સેવાને ભક્તિ માનીને અંગીકાર કરે છે અને પ્રસન્ન થાય છે. તો આપણને પણ એ દિવ્ય સુખના અધિકારી એ બનાવશે જ તે, એવો દ્રઢ વિશ્વાસ મને છે, ભગવાનને છે, સંતને છે, ને તમને પણ છે જ તે. કારણ કે આ મુદ્દાનો વિષય છે. આ ગુણાતીત સત્પુરુષે વાત કરીશ, આ ભગવાને વાત કરીશ. તો જો આપણે ભગવાનના જો આશ્રિતો હોય તો અવશ્ય આ વાતને દ્રઢ કરીને આગળ રાખવાની છે. તો આજના દિવસે આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આવા ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે, આવા સંતની પ્રાપ્તિ થઈ છે, આવો દિવ્ય સત્સંગ પ્રાપ્ત થયો છે, આવા સંતો પ્રાપ્ત થયા છે, આવા હરિભક્તો પ્રાપ્ત થયા છે. તો મન કર્મ વચને બસ હવે તો મારે ભગવાનને સંતમાં જોડાવવું છે. દરેકમાં દિવ્ય ભાવ રાખવો છે, બ્રહ્મની મૂર્તિ જ સમજવી છે. જો આ વાત યથાર્થ રીતે આપણે સમજી લઈએ તો અવશ્ય આપણને લાભ થાય છે. તો આજના દિવસે આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે અમારા સર્વ કોઈના જીવનની અંદર નિર્દોષ બુદ્ધિ આવે, ભગવાનમાં, સંતમાં, ભક્તોમાં દરેકમાં દિવ્ય ભાવ જ રહે. કોઈ ભક્ત આપણને ટોકે છે, વઢે છે, તેનો અભાવ ગુણ નહીં, પરંતુ એમ સમજવાનું કે એનામાં રહીને મારી ભગવાન પરીક્ષા કરે છે. જો આ વિચાર સતત હશે તો ક્યારેય તમે અભાવ ગુણ તમે લેશો નહીં.
બાકી તો છે ને આમ જીવન પસાર થઈ જશે, પણ સાચો જે મુદ્દો છે ને એ હાથમાં નહીં આવે. તો આજના દિવસે એ જ મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે ભગવાનનો યથાર્થ નિશ્ચય સમજવાની અંદર અમે ભગવાન કે સંતની દરેક ક્રિયામાં દિવ્ય ભાવ રાખીને રાજી કરી શકીએ. એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. સ્વામિનારાયણે નારાયણે નારાયણે સ્વામિનારાયણે નારાયણે નારાયણે સ્વામિનારાયણે 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 નારાયણે નારાયણે સ્વામિનારાયણે નારાયણે નારાયણે. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. આવા જ આધ્યાત્મિક પ્રવચનો સાંભળવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.